بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رزق کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائے تو اپنے شہر جاؤں اور اپنے بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے، اور اس عرصے میں نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصہ تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار اور مجبور ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا آقائے دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں اپنے صحاب صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ اپنے صحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو تو حسب دستور 1.25 سیر میدہ کی پوڑیاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحان تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت وسط کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نے نظر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شعبہ ہوا، اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا، اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے کرو فخر سے عازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان محل بنوایا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بالا خانہ پر کھڑی ہو کر خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کی بیوی کا، جو تمہارے گھر میں جاروب کشی پر نوکری کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفلس حالات دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے، یعنی کہ کوئی چوری کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاضت دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آ گئی۔ وزراء نے ایک وزیر کا دشمن تھا، اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر، جو اتفاق سے ان کے پاس رہ گئے تھے، اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا، اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا۔
और रात तक वापस ना आया। तो बादशाह ने परेशान होकर वजीरों से मशवरा किया कि सारी रात गुजर गई और अभी तक शहजादा वापस ना आया। इसी वजीर ने, जिसने वजीर आजम की चुगली खाई थी, बादशाह से अर्ज किया कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वजीर आजम ने बवजह दुश्मनी मौका पाकर शहजादे को कत्ल न कर दिया हो। यह सुनकर बादशाह ने वजीर आजम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही गए और वजीर आजम और उसकी बीवी को पकड़ लाए। इस वक्त तक वजीर आजम ने तरबूज को ना खाया था, बल्कि इसी तरह रुमाल में बंधा हुआ था। इसी हालत में गिरफ्तार हो गया। बादशाह ने देखा कि रुमाल में से खून छलक रहा है और इसे रुमाल को खोलकर दिखाया गया तो इसमें शहजादे का सर नजर आया। बादशाह अपने बेटे का सर देखकर रोने लगा और हुक्म दिया कि रात भर वजीर को कैद में रखो और सुबह को इसे कत्ल कर दो। वजीर आजम और उसकी बीवी जेल खाना भेज दिए गए। वजीर आजम ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि ये बात अभी तक मालूम ना हो सकी, हम पर यह नागहानी मुसीबत कैसे आ गई, कौन सा गुनाह हमसे ऐसा सरजद हुआ जिसकी सजा भुगत रहे हैं। इस पर वजीर आजम की बेगम ने लकड़हारे की बीवी का टोटल किस्सा जो है उसे मनो अन बयान किया और कहा कि मुझे इस नजर का और इस हुक्म का और हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम का यकीन ना आया। वजीर आजम ने अपनी बीवी से कहा कि इससे बढ़कर और क्या खता होगी कि तूने हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम के हुक्म को झुटलाया। तौबा कर, इमाम का फरमान दुरुस्त है। अलगर्ज दोनों रात भर ये गिरियाजारी करते रहे और साथ अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे। सदके दिल से इस न्याज की नियत भी की। खुदावंद आलम ने इनकी तौबा कबूल कर ली और अलल सुबह शहजादे ने शिकार से वापस आकर बादशाह की कदम बोसी हासिल की। बादशाह ने शहजादे से दरियाफ्त किया, ऐ नूरे चशम, तुम इतने अरसा तक कहाँ थे? अर्ज किया, हजूर, शिकार ना मिलने की वजह से मैंने बाग में क्याम किया था। बादशाह ने शहजादे को महल के अंदर जाने की इजाजत दी और वजीर आजम और उसकी बीवी को तलब किया और रुमाल सर को भी तलब किया जिसमें बजाय तरबूज के शहजादे का सर नजर आया था। इस रुमाल को खुद खोला और देखा कि तरबूज है। बादशाह सख्त मुतज्जब हुआ और वजीर आजम से दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। वजीर आजम ने जो किस्सा अपनी बीवी से सुना था मनो अन बयान कर दिया। बादशाह ने सुनकर लकड़हारा और लकड़हारी को तलब किया और इनसे हालात दरियाफ्त किए। उन्होंने भी तमाम बयान कर दिया, जिसको सुनकर बादशाह भी बसदके दिल ईमान ले आया और वजीर आजम को फिर अपने ओहदे पर फाइज कर दिया और चुगलखोर वजीर को सजा देकर निकाल दिया। इस न्याज के कुछ आदाब और शराइत है। वो ये है कि इस मुबारक महीने की 22 तारीख को हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की न्याज तकरीबन तमाम हजरात के यहाँ होती है। अक्सर लोग ना इल्मी की वजह से वक्त की पाबंदी और आदाब न्याज का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हाजत मुस्तजाब नहीं होती। इसलिए आप लोगों को मुतला किया जाता है कि तरीका न्याज ये है कि 22 रजब को 3 बजे शब उठकर सुबह जिसकी 22 रजब हो, घर को साफ सुथरा करके पाक चांदी दरी या फर्श जो भी मुयस्सर हो वो बिछाए, मकान में लुबान सुलगाएं, खुद को पाकीज़ा पाक करें और खुशबू से मुअत्तर करें। एक पाक बर्तन लेकर इस पानी से सवा सेर मैदा और इतनी ही शक्कर मिलाकर गूंद लें और इन सब की 14 पुड़ियां या टिक्कियां बनाकर घी में तलें। जब तैयार हो जाए तो मिट्टी के 2 कोरे कुंडे लें जो कि एक साफ पानी से पहले धो लिए हों। इन दोनों कोरे कुंडों में 7-7 पुड़ियां रखें और लुबान अगरबत्ती जलाएं और नमाज सुबह पढ़ें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मौजज़ा ये जो बताया गया है ये इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम का बयान करें। इसके बाद इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की न्याज को मौला पंजतन पाक को हदियतन पेश करें और अपनी जो आपकी हाजात होगी, जो आपकी दुआ होगी, इंशाअल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके वो आपकी हर दुआ कबूल और मंजूर होगी, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिस वक्त हमारी दुआ कबूल होती है, हमारे रिस्क में इजाफा होता है। तो इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो हमारी हर दुआ कबूल होगी। नमाज फजर के पढ़ने के फौरन बाद हमको मौजज़ा पढ़ना होता है, यानी कि सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मौला पंजतन पाक आप सबके रिस्क में बहुत इजाफा करे। मौला पंजतन पाक आपको करबला का जवार बनाए। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।